আচ্ছা একটা কোয়েশ্চেন, সবাই খাতা বের করো। বিদ্যা করেছো প্র্যাকটিস? হ্যাঁ, 1 করেছো, চ্যাপ্টার নাম্বার 1 লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলসটা দেখো প্রসেসে কিরকম ভুল দেখো। যেটা চ্যাপ্টার নাম্বার 1 সেটা হচ্ছে তোমার করতে হবে ওটা অফ টাইমে বা তোমাকে টাইম বের করে। লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস যখন এখন করাচ্ছি, লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলসটা প্যারালালি করতেই হবে, এটা মাস্ট, ঠিক আছে? এটা কোয়েশ্চেন লেখো তো ঝট করে। প্রুভ দ্যাট, প্রুভ দ্যাটটা লিখবে কিভাবে? পিটি, প্রুভ দ্যাট দ্য সামেশন অফ অল অ্যাঙ্গেল ফ্রম অন দ্য সাইড অফ সেম সাইড অফ আ লাইন ইজ 180। আমি বলছি প্রুভ দ্যাট পিটি, প্রুভ দ্যাট the sum of all angles formed on the same side of line, তাড়াতাড়ি একবার লিখতে হবে, sum of all angles formed on the same side of a line at a given point, at a given point on the same side of a line, on the same side of a line at a given point is 180. এই কথা নয়, এটা প্রুফ করো তো দেখি। কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো ঈশান, অনেক? sum of all angles on the same side of a line on a given point is 180। এবার তোমাদেরকে যেটা বলেছি এটা বুকিস ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা আমি নিজের মতো করে লিখে দিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো কেউ? সে একটু বলো আমাকে যে স্যার হ্যাঁ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু করানো, একবার বলে দিলেই তোমরা পারবে। রিজওয়ান বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা? হ্যাঁ বলো। यहाँ पे बोल रहा है कि देखो मान लो कि एक लाइन है, देखो सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, सेम साइड में कौन किस साइड में लोग, इधर हो या उधर, बोलो ऊपर, चलो ऊपर ले लो। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ गिवन पॉइंट, ऑन अ गिवन पॉइंट मीन मान लो कि यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से या तो यहाँ से कोई भी जितना भी एंगल खींचो इसका साम कितना होगा 180। क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का। देखो बुकिश लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन अगर आप करते जाओगे ना प्रैक्टिस तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 या 3 या 5 कुछ भी ले सकते हो आप, ये करके दिखाओ कि ये 180 का सम है। करो, अब 2 एंगल लिए हो, 3 एंगल ले लो, 4 एंगल ले लो, 5 एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। সামেশন অফ অল দ্য অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি একটু দেখাই, কয়েকটা জিনিস করে দিই তাহলে তোমাদের একটু করতে সুবিধা হবে পরের গুলো, ঠিক আছে? अच्छा समझ लो कि इतना सारा एंगल्स है, ए ओ बी, नाम दे दो सी डी ई एफ जी, और कुछ लेना है एंगल और लेंगे 4-5, ठीक है? चलो इतना ही काफी है। तो क्या करेंगे, देखो समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑन अ गिवन साइड ऑन अ गिवन पॉइंट इज 180। तो मान लो कि कोई भी एक एंगल ले लो जो देखता है इस टाइप का या तो इस टाइप का, कोई भी जो लीनियर पेयर है, इन दोनों का समेशन कितना है 180। तो मान लो कोई भी लाइन ले लो ओसी या तो ओडी, ओडी एक लाइन है ऑन ए बी, सिर्फ ओडी को देखो, ओडी को थोड़ा दूसरा कलर कर देते, ओडी को थोड़ा कलर कर दिया दूसरा ये वाला, ठीक है? ओडी को एक स्पेशल लाइन ले लिए, ठीक है? ओडी ऑन ए बी। अभी क्या बोल सकते हैं हम, एंगल ए ओ डी कैसे लिखना होता है, देखो ए ओ डी प्लस डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इक्वल्स टू क्या है 180, बिकॉज बिकॉज वाई लीनियर पेयर, इट फॉर्म्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। या तो फुल लिख सकते हो एज
लिनियर पेयर। ये साइड नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर साइड नोट ना ही लिखा तो मार्क्स कटेगा, समझे? এই লিনিয়ার পেয়ার কি? হ্যাঁ, যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেল একটা লাইনের উপর যদি থাকে তাহলে ওটা যদি 180 ফর্ম করে তাহলে ওটা লিনিয়ার পেয়ার বলবো। তাহলে দেখো এই দুটো অ্যাঙ্গেল লিনিয়ার পেয়ার ফর্ম করেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এইবার তো যেটা হচ্ছে চলো এই একটা অ্যাঙ্গেল মুছে দিই, তার কারণ এই মাঝে নিয়ে নিলাম, নাহলে এখানে ডি নিতে হতো। চলো এখানে ডি, চলো ঠিক আছে, চলো এটাই মুছে নিই, নাহলে একটা এটা নিলাম। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা प्लस এই অ্যাঙ্গেলটা মিলে কত করেছে? 180 डिग्री করেছে। হ্যাঁ अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, एक एक एंगल को हम नाम देंगे, या तो नाम दे दो या तो ऐसे लिखो एक्स वाई जेड ए, ऐसे लिखो या तो नाम देके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या लिख सकते हो, देखो एंगल ए ओ डी प्लस ये वाला एक्स, चलो एक एक करके लिखोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा। डी ओ ई प्लस ये वाला क्या है, ई ओ एफ, बोलो আমাকে একটু, एफ ओ जी प्लस जी ओ डी, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा पूरा, क्यों? ये 180 डिग्री, बिकॉज एज डी ओ बी इक्वल्स टू এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখো ডি ও বি সামেশন অফ কি, এটা প্লাস এটা প্লাস এটা প্লাস এটা, তাই না? এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এ, তাই না? এই আর লিখলাম না কিন্তু এটা এক্সট্রা করে। তাহলে দেখো এইটা কিন্তু সাইড নোট, তোমাকে লিখতেই হবে। এই যে ডিওবি এই জায়গাটায় কি লিখে দিলাম আমি, সরি এইটা এটা, এই ডিওবি এই জায়গাটায় আমি পুরোটাই লিখে দিচ্ছি। তাহলে আমি বলতে পারি যে সবার সামেশনটা কি হবে, দেখো তো সামেশন অফ, এটাও নিয়ে নাও, বি নিয়ে নাও এটা, তাহলে সামেশন অফ বি প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। এটা প্রুফ। বুঝতে পারলে না পারলে না বলো ঈশান, বুঝতে পারলে? কারণই আরেকবার বলে দিই, দেখো সাপোজ এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো, এবার এটা মুছে দিয়ে একটু জেনারেলাইজ ফর্মে সোজাভাবে বলে দিই, এটা মুছে দিই, দেখো এবার বুঝতে পারবে। ছোট ফর্মে নিয়ে নিচ্ছি বি এক্স ওয়াই জেড প্লাস এ, তাই না? এবার আমি বলতে পারি দেখো বি প্লাস এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা ডি ও বি ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি, বলা যায়? হ্যাঁ কি না বলা যায়, তার কারণ কি লিনিয়ার পেয়ার, লিনিয়ার পেয়ার। আচ্ছা এইবার বি এর জায়গায় বি থাক, এইটাকে সাবস্টিটিউট করো কিভাবে, এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এ, এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এ, এখানে লিখে দাও অ্যাজ অ্যাঙ্গেল বি ও ডি ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড প্লাস এ। দেখা যায় বাবু, দেখো সম্ভব। তাহলে এদের সামেশনটাও কত হবে, এদের সামেশনটা যেটা আগে ছিল 180 180 থাকলো, তাহলে কি, তাহলে সামেশন অফ দেয়ারফর এটা তো দেখো এক্স প্লাস এ বি প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস এ প্লাস জেড সবগুলোর সামেশন কত হয়ে গেল, দেয়ারফর এটা 180, এখানেই লিখে দাও, এটা প্রুফ। বুঝতে পারলে কিভাবে করতে হলো বিদ্যা, অনেক ঈশান হয়ে আছে? আচ্ছা তোমরা এই যে অ্যাঙ্গেলগুলো দেখবে বইয়ে, এবার তোমরা বইয়ে যাদের কাছে আছে তারা বইটা একবার খোলো, বইয়ের ফার্স্ট যে এই অঙ্কটা দেখো এখানে করানো আছে। এবার বইয়েরটা ইজি লাগছে না আমারটা ইজি লাগছে একটু দেখো তো, তোমরা একটা বই নাও, আছে? দেখো দেখো বইটা দেখো, বইটা খোলো, পেজ নাম্বার হচ্ছে 136, তোমার কাছে নেই? নাও 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 এবার দেখে নাও বইটা দেখো। ও এটা তোমার বইটা, দেখো দুটো বই নিয়ে রেখে দিচ্ছি, সরি। ঠিক আছে নাও এটা দেখো, 136 এর এই যে ফার্স্ট প্রবলেমটা মোস্ট প্রবাবলি এটা এটা দেখো তো, দেখো বইটা একবার দেখে নাও 2 মিনিটে ঝট করে। ওখানে দেখো দুটো অ্যাঙ্গেল নিয়ে করেছে, আমি 3টে অ্যাঙ্গেল নিয়ে করলাম। हाँ देखो, हाँ ठीक है। अच्छा সিম্পলিফাই করেনি বলে কনফিউশনটা লাগছে, বেশি হার্ড লাগে। হ্যাঁ তোমরা কি করবে দেখো তো, এই বুকসে যেমন ভাবে আছে ওইভাবে যদি না করতে চাও, এইভাবে করলে অনেক প্রবলেম ইজিলি সলভ হবে। তোমরা কি করবে, শুধুমাত্র এই যে অ্যাঙ্গেলগুলো যেটা ধরছো না এখানে লিখে দেবে যে লেট ডিওভি ইকুয়ালস টু এক্স, এটা ইকুয়ালস টু ওয়াই, এটা ইকুয়ালস টু জেড, জাস্ট লিখে দেবে, তাহলে তোমাদের কিন্তু পড়ার সময় অনেক ইজি হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা একটা বই তুমি একটু এইদিকে চলে যাও না তাহলে, বা তোমরা এদিকে চলে এসো, দেখতে পাবে বইটা, এখানে চলে এসো, আর একটু এদিকে চলে এসো, বন্ধু আছে স্কুলে হবে, এদিকে আসো, এখানে অনেক বন্ধু আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো এই অঙ্কগুলো আমি দু একটা করাচ্ছি এই কারণে যে তোমাদের করতে সুবিধা হবে, কিভাবে করতে হয় সেটা জানতে পারবে, বোঝা গেছে শ্রেয়ান? আচ্ছা আর একটা অঙ্ক বলো তো দেখি, পরের অঙ্কটা কি বলেছে বলো, বলো বলো।
স্যার এর আগে যে আপনাকে একটা 60 নাম্বার বলেছিলেন হ্যাঁ 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 নাম্বারটা পাওয়া যায় ঠিক 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 কি বলেছো বলো তো, অঙ্কটা বলো দেখি আরেকবার। তোমার অঙ্কটার ল্যাঙ্গুয়েজের একটু চলে এসো চলে এসো চলে এসো চলে এসো। স্যার এই যে একটু ব্যাগগুলো একটু ইয়ে করা যাবে দেখো দেখি, বা তুমি এখানে বসে যাও। স্যার বলছি দাঁড়াবে কিন্তু, ঠিক আছে দেখো দেখো, একটু অ্যারেঞ্জ করে বসতে হবে কিন্তু, আরো কয়েকজন আসবে। হুম, তোমাদের দেখি নেক্সট নেক্সট কালকে যদি হয়, না হলে নেক্সট নেক্সট মানডেতে আমি চেষ্টা করবো ওখানে শিফট করার, ঠিক আছে? তাহলে আর কোনো চাপ নেই, ওখানে 100 জন এলে 100 জনকে বসাতে পারবে, ঠিক আছে? বিশাল বড় ঘর, ঠিক আছে? শুধু এসি টেসি গুলো নেই, তবে খুব ঠান্ডা জায়গা, অসুবিধা নেই। আচ্ছা শোনো, এই পড়ো, বড় ঘর, ঠিক আছে? ঘর আরাম করে বসতে পারবে। স্যার হুম। বলছি এই শোনো, ওর একটা প্রবলেম আছে, কি পড়ো তো দেখি। prove that the bisectors of two adjacent দাঁড়াও supplementary দাঁড়াও দাঁড়াও, আস্তে 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 আস্তে, এই কোন নাম্বার পেজের কোন নাম্বার প্রবলেমটা একটু বলো, সবাই খুলবে। 144 page number 144 16 শ্রেয়ান 144 16 নাম্বার প্রবলেম দেখো, ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝার চেষ্টা করো, কি বলেছে পড়ো। prove that the bisectors of two adjacent supplementary angles include a right angle ইনক্লুড right angle এটা তো করিয়ে দিয়েছিলাম মনে হচ্ছে গো। 15 হ্যাঁ 15টা করানো হয়েছিল এর আগে স্যার ডায়াগ্রামটা আচ্ছা আমি দেখি দেখি বলছে, দেখো বলেছে টু অ্যাডজেসেন্ট অ্যাডজেসেন্ট, supplementary angles আচ্ছা দেখো টু অ্যাডজেসেন্ট সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অনেক রকম ভাবে করা যায়। ফার্স্ট অফ অল তুমি যদি ধরো এই লিনিয়ার পেয়ার ভাবো, যদি এরকম করতে পারো টু অ্যাডজেসেন্ট, দেখো এটা একটা অ্যাঙ্গেল এটা একটা অ্যাঙ্গেল, এই দুটো কি লিনিয়ার পেয়ার, 180 হবে। এবার বলেছে কি যে বাইসেক্টর অফ বাইসেক্টর, তাই তো? তাহলে এবার বাইসেক্টর করি, দেখি বাইসেক্ট করি, দুটো অ্যাঙ্গেল আছে, এই অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্টর মানে ধরো এইটা, তাই না? এই অ্যাঙ্গেলের বাইসেক্ট কোনটা হবে, এইটা, ঠিক আছে? তাহলে সাপোজ ধরো এইটা যদি আমি 2x নিয়ে নিই, তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল ইজ x এন্ড দিস অ্যাঙ্গেল ইজ অলসো x। আচ্ছা এটা যদি y হয় তাহলে দিস ইজ অলসো y। দেখো এই নেমগুলো কিন্তু তোমরা দেবে খাতায়, হ্যাঁ? ও এটা সি ডি ই, এটা মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি হয়ে গেছিল আমার যা মনে হচ্ছে। দেখো খুব সিম্পল, তাও আমি বলেছি right angle ইনক্লুড রাইট অ্যাঙ্গেল, মানে তোমাকে প্রুফ করতে হবে যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম হয়েছে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? এটা রাইট অ্যাঙ্গেল। তাহলে দেখো তো তুমি বলতে পারো যে 2x প্লাস 2y ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি, কেন? লিনিয়ার পেয়ার। তাহলে 2 ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত, 180 ডিগ্রি। তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু কত, 180 বাই 2 ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। তাহলে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এটা 90 ডিগ্রি ফর্ম করে গেল, ঠিক আছে? এটাই তো প্রুফ করতে বলেছে। এই অঙ্কটা আরেকভাবে করা যায়, দেখবে? ধরো দেখো একটু ভাবতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, না ভাবলে হবে না। সাপোজ টু অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল, তাই তো? ধরো সাপোজ এরকম একটা টু অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল, মানে এই দুটোকে অ্যাডজাসেন্ট বলা যায়, এই দুটোকে অ্যাডজাসেন্ট বলা যায়, ঠিক আছে? এটা হায়ার প্রবলেমে এগুলো আছে, আমি করাবো। ধরো এই দুটো অ্যাঙ্গেলের সামেশন কত, 180, তাই তো? তোমরা দেখেছো, এটা কি বলে, একটু একটু বাঁকাটারা হলো, স্কোয়ার বা রেক্ট্যাঙ্গেল বলে না? রেক্ট্যাঙ্গেলের এই দুটো সামেশন কত হয়, 90 90 180 হয় না, তাই তো? এদিকে দেখো রিজওয়ান, তাহলে কিন্তু আমরা স্পেশাল কেস কখনোই নেব না। যদি ধরো একটা ট্রায়াঙ্গেল বললো, আমি ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল নেব না, विद्या बुझते पेरेছো? कभी हम स्पेशल केस नहीं लेंगे बाबू। हाँ देखो ऐसा दो एक लिए हैं कि जिसका क्या है, इन दोनों का समेशन हमको पता है क्या, 180। मान लो ये है, इसको मान ली कि 2x हो गया, ये मान ली कि 2y ले सकते हैं। क्यों 2 लिया, क्यों 3 नहीं लिया, সম্ভব? দেখো এটা এক্সও নিতে পারতাম ওয়াইও নিতে পারতাম, কেন 2x 2y নিলাম? এখন আমাকে হাফ করতে হবে ক্যালকুলেশনটা ইজির জন্য। তুমি যদি বলো স্যার আমাকে এক্স নিয়েই দেখান, আমি 2 নেবো না, তাতেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই, দেখবে? শুধু ক্যালকুলেশনটা একটু তোমাদের হার্ড হতে পারে। এবার টু এইটা কিন্তু গিভেন আছে, গিভেন কি বলতো, এই প্রবলেমটারই আর একটা ভার্সন করাচ্ছি কিন্তু এটা, হ্যাঁ ভালো করে দেখো। तो गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री, है ना? अभी क्या है, इसका हाफ कर दो और इसका हाफ कर दो, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये हाफ ऑफ x, और ये क्या हो गया, हाफ ऑफ y। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x, x लेने से अच्छा होता ना, इसलिए हम लेते हैं हर वक्त क्या, ये x 2x ले लेते हैं, ताकि आपका समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है? तो ये पर क्या हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, ठीक है, ले लिए। चलो अभी क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 बाई 2, 90 डिग्री। अभी आप दो चीज कर सकते हो, ये दोनों 90 हो गया, ये भी प्रूफ कर सकते हो।
अभी ये भी प्रूव होगा क्या, ये भी 90 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, समेशन ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या कितना होता है ईशान, 180। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो और बताओ, और कुछ हम आएंगे, बोलो बोलो बोलो। So page number 160 9 এর 1 দাঁড়াও দেখি কত নাম্বার গেছো তুমি ওইদিকে, তার কারণ একদিক থেকে আমি একটু করাই, না হলে তুমি কোনটা বলো, স্যার 9 এর 1 এরটা 9 এর 1 এর 1, এই অঙ্কটা মোস্ট প্রবাবলি আমি প্রথম ক্লাসেই করিয়েছিলাম, দেখো একটু রিজওয়ান, তাই না, ছিল না, ইজি অঙ্ক, ঠিক আছে, যেটা করাচ্ছি, কিন্তু আমি একটু একটু সামনের দিক থেকে যাই, এটা ইজি অঙ্ক, ওটা হচ্ছে 169, 160 পেজের 9। তুমি যে অতটা গেছো, তুমি তো এগুলো ঠিক মতো করোনি, আমি একটা দিচ্ছি, করো দেখি দেখি, এগুলোই তো ঠিক মতো করোনি তুমি। স্যার এই যে আচ্ছা তুমি করো দেখি, একটা সবাই লেখো তো দেখি, এই ওইটা ইজি আছে অঙ্কটা, আমি আসছি একটু স্টেপ বাই স্টেপে বই, নাহলে কি বলতো টপ করে পড়ে যাবো, বুঝতে পেরেছো। আচ্ছা অনেক লেখো, ছোট্ট একটা জিনিস দিচ্ছি লেখো, থিওরেম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে টু লাইনস ইন্টারসেক্টিং, if two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. হ্যাঁ, intersect, if two lines intersect, then the vertical opposite angle is equal. মেন কথা হচ্ছে ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল, সেটা প্রুফ করো। হ্যাঁ, if two line intersect, then vertically opposite angles are equal, ঠিক আছে, নিজের মতো করে লিখে নাও না, মিশন বুঝতে পেরেছো, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, আর এগুলো খুব কনসেপচুয়াল, এগুলো একটা অঙ্ক করতে পারলে বাকি অঙ্কগুলোর বেস কিন্তু এগুলো। রিজন করো। স্যার ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল মেন কথা হচ্ছে যে ভার্টিক্যালি প্রুভ দ্যাট দ্য ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। বুঝতে পেরেছো, করতে না পারলে চাপ নেই, আমি করাবো, একবার দুবার, এগুলো নতুন জিনিস তোমাদের কাছে, লাইনস অ্যান্ড অ্যাঙ্গেলসটা এত ডিপে বোধহয় পড়োনি, ক্লাস 8-7 পড়েছো, পড়োনি, তো এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু থিওরেম আসছে, আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে আস্তে আস্তে আমাদের ম্যাথসগুলো এমন হবে, ক্যালকুলেশন কম হবে আর থিঙ্কিংটা বেশি লাগবে। আর দেখো এখনকার আগের মতো সেই PR/100, P × 1 + R/100 नहीं, सोचना बाबू पड़ेगा, अभी बड़े हो रहे हो, अभी बहुत बाकी है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, वो एडवांस और जो है वो क्लास 10th में है, तो एडवांस ही लोगे, बेसिक क्यों लोगे, हम करा रहे हैं मैथ, स्टैंडार्ड लोगे। ও আচ্ছা, অ্যাডভান্স টা जो है বাত আমি বলে দেবো, ওটা ক্লাস 10 এর ব্যাপারটা হচ্ছে বেসিক আর একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, তোমরা যেটা হচ্ছে সবাই 9 এও আছে, না 9 এর ওটা না, 9 এর হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স 20 মার্কসের অ্যাড হয়েছে, যেটা কিনা ওটা ক্লাস 9 এ হয়েছে কিনা আমি ভুলে যাচ্ছি, 9 এ হয়েছে, অবশ্যই দেবে, আমি করাবো, দেখো আমি ম্যাথস তোমাদেরকে, ওটা হচ্ছে আমি বলে দিই, সবাই একটু শুনে নাও, ভেরি গুড, ওই ক্লাস 10th এর মার্কশিটে বা ইভেন তোমার যদি 9 এ থাকে 9 এর মার্কশিটে একটা করে এক্সট্রা জিনিস লেখা থাকবে, যে অ্যাডভান্স ক্লিয়ার্ড বা এরকম অ্যাডভান্স পাস, ঠিক আছে, ওখানে 20 মার্কসের এক্সাম হবে, যদি পাস করতে পারো লেখা থাকবে, আর যদি নিয়ে যদি পাস না করতে পারো তাহলে কিছু লেখা থাকবে না, ঠিক আছে, কিন্তু নেবে, ঠিক আছে, ম্যাথস আমি করাচ্ছি আরো হাই লেভেলে করাবো আস্তে আস্তে, সব পারবে। মার্কশিটের ওটা যোগ হবে না, শুধু ওটা আলাদা লেখা থাকবে, যদি ওটা লেখা থাকে তাহলে বেনিফিটটা কোথায় স্যার, তুমি পরবর্তীকালে যদি তুমি কোনো সায়েন্স বা কোনো জিনিস এতে যাও, বা ধরো কোনো একটা চাকরির ইন্টারভিউ গেছো, সেখানে তোমার দেখবে যে হ্যাঁ ছেলেটা ম্যাথসে অ্যাডভান্স আছে, তো সেখানে একটা অ্যাডভান্টেজ তুমি পাবে। আচ্ছা শোনো, টাইম ওয়েস্ট করবো না, দেখি 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 করছো, করো করো, এগুলো ঝটপট করতে হবে, রিজওয়ান তোমার তো করে দেওয়া উচিত।
যখন বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে বা আমাকে দেখাবে এত কিছু লেখার দরকার নেই, ঠিক আছে? সাইড নোটে দেবে তাহলেই হবে। কি লিখেছে এটা? উই নো দ্যাট অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস আর কে বলেছে তোমাকে অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ সাপ্লিমেন্টারি? আমি দুটো অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল দিচ্ছি, কই সাপ্লিমেন্টারি হবে? দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর সাপ্লিমেন্টারি? তাহলে ভুল ভুল শিখো না কিন্তু, হ্যাঁ শেখো না তাও ভালো, কিন্তু ভুল শিখবে না। অল টু অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল ইজ নট অলওয়েজ সাপ্লিমেন্টারি, তাই না? কমপ্লিমেন্টারিও না হতে পারে। মানে দুটো মানে একটা জায়গায় লিখেছে রিজওয়ান যে টু উই নো দ্যাট দ্য টু অ্যাঙ্গেলস দ্য সামেশন অফ টু অ্যাঙ্গেলস টু অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল ইজ সাপ্লিমেন্টারি। এটা কি অলওয়েজ হবে? হবে না, এটা লিনিয়ার পেয়ার হলেই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা যদি আমাকে অ্যালাউ করো তাহলে আমি একটু দেখাই, ফালতু টাইম ওয়েস্ট না করে আমি একটু দেখাই, ঠিক আছে, কিভাবে খুব সহজে করা যায়। রিজওয়ান দেখো, এদিকে দেখো, যখন আমি বোর্ডে করব পেন ডাউন, কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে প্রুভ দ্যাট দ্য ভার্টিক্যালি মেন কথা হচ্ছে ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, এটা প্রুভ করতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, আমি ধরো এটাকে অ্যাঙ্গেল এ নিলাম, অ্যাঙ্গেল এ। আচ্ছা, এটাকে নিলাম কত কত বি। আচ্ছা, এটাকে নিলাম কত সি। নিতেই পারি অ্যাঙ্গেল এ বি সি, জানি না কত কি মেজার, ঠিক আছে? এবার কি করব, এখানে লিখবো উই নো, মানে এ প্লাস বি ইকুয়ালস টু কত বলো তো? 180 ডিগ্রি। কেন এটা? বিকজ এখানে লিখে দেবে লিনিয়ার পেয়ার, বারবার করে আমি বড় করে লিখছি না, লিনিয়ার পেয়ার এ প্লাস বি ফর্মস লিনিয়ার পেয়ার, দ্যাটস ওয়াই এ প্লাস বি ইকুয়াল টু 180। আচ্ছা, আবার দেখো এইখানে বি প্লাস সি কত হবে বলো তো? 180, এটাও কি লিনিয়ার পেয়ার। তাহলে এটা যদি আমি ইকুয়েশন 1 নিই, এটা যদি ইকুয়েশন 2 নিই, দেওয়া লিখবে কি ইকুয়েটিং ইকুয়েশন 1 অ্যান্ড ইকুয়েশন 2 এ প্লাস বি ইকুয়ালস টু বি প্লাস সি লেখা যায় বাবু? দেখো তো, ঠিক করে বলো, কেন দুটোই তো 180। তাহলে দেখো তো এখানে বি বি কেটে দাও, তাহলে অ্যাঙ্গেল এ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল সি হয়ে গেল। এটাই তো আমাকে চেয়েছে, হ্যাঁ এটাই চেয়েছে না? এবার এটা তো একটা গেল, একটা ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল তুমি প্রুফ দেখালে। এবার আমি বলছি এটাকে ডি নিয়ে নাও। ঈশান এদিকে দেখো, ঠিক আছে, টাইম দিচ্ছি করার জন্য। এটা এটা ডি নিলাম, এবার তুমি আবার এই সেকেন্ড কেসটাও দেখাবে, কিন্তু বি ইকুয়ালস টু ডি এটা দেখাতে হবে তোমাকে। তাহলে তুমি লিখবে বি প্লাস সি ইকুয়ালস টু কি 180। এটা কেন? লিনিয়ার পেয়ার। এই বি প্লাস সি বিদ্যা, আবার তুমি লিখবে সি প্লাস ডি কত? সি প্লাস ডি 180। इन दोनों को इक्वेट करो, তাহলে बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस डी। सी सी कैंसिल हो गया, आउट हो गया, देखो तो क्या आ गया तब? बी इक्वल्स टू डी। प्रूफ हो गया कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी एक काम करो, आपका बुक देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन शायद 137 पेज में लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। अभी बताओ देख के कि कौन सा इजी है। তোমরা ওইখানে ওটা একবার দেখো জাস্ট। 137 থিওরেম 3, হ্যাঁ একদম বাঁদিকের লাস্টের দিকটা। সম্ভব বইটা দেখো একটু বাবু, তোমাকে দেবে বই দেখতে। না বুঝতে পারছো বিদ্যা? তত কিছু দরকার নেই, তুমি শুধু এই সাইড নোট গুলো লিখবে ইম্পর্টেন্ট ভালো করে, তাহলেই হবে। 180। আর এইখানে এইখানে যেটা করতে হবে, তুমি লিখে দেবে, যদি এখানে নামগুলো নাও, তুমি যদি এইভাবেও করো, যদি 3 মার্কস থাকে তাতেও কাটতে পারবে না, কিন্তু শুধু হ্যাঁ আসতে 3 মার্কসে আসতে পারে প্রুফ যদি, যেহেতু তুমি এখানে শুধু লিখবে যে লেট, এই নামগুলো আছে না, নামগুলো নাম তোমাকে নিতে হবে। তুমি যদি নিতে পারো তাহলে বলবে যে এ বি সি ইকুয়ালস টু এ, বি সি ডি ইকুয়ালস টু বি, সি ডি ইকুয়ালস টু এ, মানে এরকম এ বি সি ইকুয়ালস টু এ, বাস এরকম নিয়ে নিলেই হবে, তাহলেই হবে, আর কিছু দরকার নেই। বা তুমি যদি এইভাবে দেখাও তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? বোঝা গেল কতটা সিম্পল? কিন্তু তুমি যদি বই থেকে বুঝতে দাও মাথা খারাপ হবে, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ ভালো করে কনসেপচুয়ালি বোঝার চেষ্টা করো দেখি একবার। এবার তোমরা যদি লিখতে চাও লিখে নিতে পারো জট করে।
বুঝছি। আচ্ছা যাই হোক শোনো, এই এটা বোঝা গেছে, বোঝা গেছে। তোমাদের ফুটবল খেলার চক্কর আছে আমি জানি, ফুটবল খেলতে গেছিলে বোধহয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে খেলবে, খেলাতে দেখো আমিও আমিও এত খেলা খেলা পছন্দ করি। তোমরা যে কোনো খেলা, আমি তোমাদেরকে এখনো বলছি, আমি এই বুড়ো হাড়ে তোমাদেরকে যে কোনো খেলাতে আমি হারিয়ে দেবো। মানে মানে আউটডোর হতে হবে, চ্যালেঞ্জ করতেলাম তোমাদেরকে। ক্রিকেট ফুটবল যা ইচ্ছে, ক্রিকেট ফুটবল ব্যাডমিন্টন টেবিল টেনিস হকি, মানে হকি নয়, হকি খেলি না, বাস্কেটবল বি, ঠিক আছে, যা খেলবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো একদিন দেখা যাক, ঠিক আছে। बैडमिंटन तो ओपन चैलेंज, हाँ? ठीक है विद्या, बैडमिंटन तो ओपन चैलेंज। बास्केटबॉल देखो, बास्केटबॉल यहाँ पे उतना होता नहीं है ना, बास्केटबॉल खेले हैं कम, ঠিক আছে। যখন ঠান্ডা পড়বে দেখবে তখন আমি, ত্রম্বক তো বোধহয় জানে নাকি, ত্রম্বককে ফুটবল হারিয়ে দেবো। ত্রম্বক তো ফুটবল খেলতে খুব পছন্দ করে। আচ্ছা শোনো, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে অঙ্কগুলো করো, মানে অঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে গল্প করো। এদিকে দেখো, এই কথা নয় কথা নয়, হয়ে গেছে। এক্স প্লাস ওয়াই, এইটা করো দেখি এবার তোমরা কেউ পারো কিনা। এই এটা গিভেন, কথা বলো না প্লিজ। এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু জেড প্লাস ডব্লিউ, প্রুভ দ্যাট, প্রুভ দ্যাট এ বি, এ বি ইজ আ লাইন, ঠিক আছে, এ বি ইজ আ লাইন, এটা প্রুফ করো। এই যে মাঝের পয়েন্টটা না অলওয়েজ ও নিতে হয়, মানে জেনারেলি এটা কনভেনশন, ঠিক আছে। অঙ্কটা বুঝতে না পারলে বলো, আমি একবার বলে দিচ্ছি। ধর চারটে অ্যাঙ্গেল আছে, এক্স এক্স ওয়াই জেড অ্যান্ড ডব্লিউ। বলা আছে যে কি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়াই প্লাস জেড, এই জেড প্লাস ডব্লিউ, প্রুভ দ্যাট এ বি ইজ আ লাইন, এ বি ইজ আ লাইন, প্রুফ করো। আমি একটা জিনিস বলে দিই একটু, যে কোনো জিনিসকে যদি লাইন প্রুফ করতে হয়, আলটিমেট কি প্রুফ করতে হবে বলো তো? ভেরি গুড, একটা লাইন, লাইন যেটা ফর্ম হয়েছে ওটা 180 হলেই হবে, লিনিয়ার পেয়ার প্রুফ করলেই হবে। ভেরি গুড, এই তো আস্তে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে, ওটাকে ইগনোর করো, ওটা ইগনোর করো, কিচ্ছু হবে না, আমিও আছি। মানে তোমাকে এ বি ইজ আ লাইন, মানে এই যে এ আর বি এটা যে স্ট্রেট লাইন সেটা প্রুফ করতে হবে, ঠিক আছে। বিদ্যা একটু পিছাও না তুমি, একটু পিছিয়ে যাও, আর একটু ওইদিকে যাও। হুম, একটু হেল্প করতে পারি, যেটা হচ্ছে তোমাদেরকে যে কোনো একটা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু 180 দেখিয়ে দাও, না তো জেড প্লাস ডব্লিউ ইকুয়াল টু 180 দেখিয়ে দাও, তাহলেই প্রুফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চলো বলেই দিলাম। শ্রেয়ান বোঝা গেছে? গুড, ভেরি গুড, ঠিক আছে। একটু জিনিস লিখতে হবে বাট তোমার হয়েছে। সাইড নোটটা লিখতে হবে কিন্তু বাবু, হ্যাঁ, সাইড নোট না লিখলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার আমি একটু দেখিয়ে দিই, হ্যাঁ একটু হেল্প করে দিই, দেখবে তোমরা পেরে যাবে। এই এদিকে দেখো, পেন ডাউন, পেন ডাউন, এদিকে এইদিকে, অনেক এদিকে দেখে নাও। ওদের দেখার দরকার নেই, সলিউশন দেখার দরকার নেই, সলিউশন দেখবে না, তুমি নিজে করার চেষ্টা করবে, পরে যদি না পারো বাড়িতে গিয়ে দেখবে। এখন আমার সলিউশনটা দেখো, তুমি দেখো, আহ, এইটা লেখা যায় দেখো তো, ফ্রম দ্য গিভেন ফিগার উই ক্যান সে ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস ডব্লিউ প্লাস জেড ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি, তাই না? উই নো কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল ইজ 360 ডিগ্রি। আচ্ছা এইবার এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু এটা যদি হয়, তাহলে আমি জাস্ট সাবস্টিটিউট করছি, এই ওয়াই প্লাস এক্স বা এক্স প্লাস ওয়াই একই ব্যাপার, এই জিনিসটাকে সাবস্টিটিউট করে দিলাম এটা দিয়ে, প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই, ঠিক আছে, দেখা যায় না একই তো জিনিস, এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 360। তাহলে এটা দেখো তো দুটো হয়ে গেল না, 2xy হয়ে গেল না, এক্স প্লাস ওয়াই 360, তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই কত হয়ে গেল, 360 ডিভাইড বাই 180 ডিগ্রি। বাস, তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই যদি 180 হয়ে যায়, তাহলে এটা কি হয়ে গেল, एक्स एंड वाई फॉर्म क्या, linear pair, that's why AB is a, AB is a straight line। বলো দেখি, মনে তো হচ্ছে, দাও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আরেকবার। ঠিক 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 ঠিক, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, জাস্ট ভেরি গুড।
হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো বিদ্যা, বলো কি কোথায়, বলো তোমার কোয়েশ্চেনটা বলি শুনি, বলো। হ্যাঁ ওই তো যে লাইন ফার্স্ট ক্লাস লাইন লিনিয়ার ইকুয়েশন করনি, করনি, হ্যাঁ ওই জন্যই। ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা লাইন, কেউ এসছে নাকি দেখো তো, এই একটা লাইন অলওয়েজ, মানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা কি হবে, ऑलवेज मेक्स 180 डिग्री, ऑलवेज मेक्स 180। जब भी मान लो कि ये लाइन ऐसा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, 1 डिग्री भी ऐसा हो जाएगा तब भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। বুঝতে পারলে, লিখে নাও, ঠিক আছে। এইখানে জাস্ট এই জায়গাটা লিখে দেবে যে সাবস্টিটিউট করেছো, হ্যাঁ এই জায়গাটা লিখবে যে অ্যাজ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু জেড প্লাস ডব্লিউ, জাস্ট এই ব্র্যাকেটটা লিখে দেবে যে সাবস্টিটিউটটা করেছো, সাবস্টিটিউট ইকুয়েশন করেছো লিনিয়ার ইকুয়েশনে। বলো বলো। হ্যাঁ এটা তো এটা, না আমি বলছি, আমি বলতে চাইছি ও সরি এটা এখানে লিখবে আর এইটা লিখবে ওইখানে, তুমি যেটা বললে যেটা অ্যাজ কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল, অ্যাজ কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল, আর এইটা লিখবে এইখানটায়, সাবস্টিটিউট করলাম না, কারণটা তো লিখে দিতে হবে, বোঝা গেছে কিন্তু, বুঝতে পারছো, বুঝতে পারছো বলো। না এটা এক্স প্লাস ওয়াই, এক্স প্লাস ওয়াই, তুমি কি করে বলছো যে লিনিয়ার পেয়ার ধরলে, ঠিক আছে। তো যদি দুটোই আমার লিনিয়ার পেয়ার হয়ে থাকে একটা লাইনের উপরে, তাহলে দুটোই 180 ডিগ্রি আসছে আমার, তাহলে হেন্স প্রুফস এর একটা না ও যেটা করেছে দেখো, অনিশ যেটা করছে যে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু কি নিয়ে নিচ্ছে, এক্স প্লাস ওয়াই কি নিয়ে নিচ্ছে, ও 180 নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু এইখানে আমি ওটা নিতেই পারবো না, তখন আমাকে ওটাই প্রুফ করতে হবে। দেখো আমার কথাটা শোনো, এই ওর ওর দেখো সবার ভুল কিন্তু ওখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ও করেছে কি এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 180 নিয়ে নিয়েছি, এটা প্লাস এটা 180 নিয়ে নিয়েছি, আরে আমাকে তো ওটাই প্রুফ করতে হবে, এক্স প্লাস ওয়াই এটা 180 সেটা প্রুফ করতে হবে আমাকে, আমি ওটা ধরে নিতে পারবো না, বুঝতে পেরেছো। সাপোজ ধরো আমি বললাম যে এটাকে স্ট্রেট লাইন প্রুফ করো, তাহলে আমি বলেই দিচ্ছি যে এটা স্ট্রেট লাইন, তাহলে হবে হবে না, আমাকে ওটাই প্রুফ করতে হবে। দেখো আমি এই যে তুমি যে জিনিসটা লিখেছো প্রথমেই, সেই জিনিসটা কিন্তু আমি প্রুফ করেছি এখানে, লাস্টে গিয়ে কনক্লুশনে এসছে, বুঝা গেছে। আচ্ছা চলো, আমাকে যদি বলতো যে এটা স্ট্রেট লাইন আছে আর এটা দুটো লিনিয়ার পেয়ার, তখন আমি ওটা নিতে পারতাম, ব্যাপারটা বোঝা গেল। আচ্ছা চলো, এই আর আর দেখো তো কি আর কিরকম অঙ্ক আছে দেখো তো, দুই একটা দেখিয়ে দিই, ইজি লাগছে এবার আস্তে আস্তে, ইজি লাগছে। আচ্ছা আর একটা অঙ্ক দেখো, এই অঙ্কটা আগের দিন আমি করিয়েছিলাম, মনে করো এনসিআরটির এই অঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ, 139 এর এক্সাম্পল 5। এই ও বিদ্যা এদেরকে একটা বই দিও না, একে একটা বই দাও, তোমরা ওই বইটা শেয়ার করো। 139 এর এক্সাম্পল 5 এটা করিয়েছিলাম, পারবে না এটা করতে, দেখো তো 139 এর 5 কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, তারই উপরের প্রবলেমটা। ওয়ান থার্টি নাইনের 5 প্রবলেম 5, ওই 2:3 করেছিলাম না, ঠিক আছে। আচ্ছা এই বলো তো, না এটা বাইসেক্টর না, এই দেখো এটা এটা। আচ্ছা আর একটা ভালো অঙ্ক দিচ্ছি, এটা করো দেখি মাথা খাটিয়ে, এই একটু মাথা খাটিয়ে করো দেখি, এই এ বি সি ডি ই, এ বি সি ডি ই, এই কথা বলো না প্লিজ। prove that a b c equals to a c d, এটা প্রুফ করতে হবে, অ্যাঙ্গেলটা বুঝতে পারলে, দেওয়া আছে যে দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, দেখো এখানে দেওয়া আছে গিভেন অ্যাঙ্গেল এ বি সি ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এ সি বি, খুব ইজি অঙ্ক, এটা আমাকে করে দেখাও। জয় বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা, বইগুলো কেউ দেখো না, হ্যাঁ বই দেখে বুঝতেও পারবে না, দরকার নেই, ঠিক আছে। বইয়ের সলিউশন এরকম বেহতরিন সলিউশন পাবে কিনা আমাকে স্কুলে যখন করাবে তখন বলবে।
ঠিক আছে? শ্রেয়ান, করনা হ্যায় বাবু, করে দেখাও। পারবে, তোমরা সবাই পারবে। বলেছে গিভেন দেওয়া আছে এটা ইকুয়াল টু এটা, দেখো আমি লিখেও দিয়েছি ফিগারে। তোমাকে দেখাতে হবে এ বি ই इक्वल्स टू ए सी डी। देखने में तो लग रहा है कि सर इजी है, लेकिन करेंगे कैसे? सप्ताहांश করতে হবে। थोड़ा बहुत करेगा, लिख लो ना, 2 मिनट, 1 मिनट का तो बात है। কিংসু, বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা? ঠিক আছে, করতে না পারলে অসুবিধা নেই, বুঝতে পেরেছো কিনা আগে দেখো। বুঝে গেছো? বুঝতে পারোনি? দেখো এই দুটো অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে ইকুয়াল, দিস টু অ্যাঙ্গেল, সাপোজ দিস অ্যাঙ্গেল ইজ এক্স, দিস ইজ অলসো এক্স। তোমাকে প্রুফ করতে হবে এই অ্যাঙ্গেলটা অন্য মার্ক নিয়ে রেখো, এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা ইকুয়াল বের করতে হবে। তোমাকে এই অ্যাঙ্গেল দুটো প্রুফ করতে হবে ইকুয়াল है। সম্ভব? নাক মত কাটাও, নাক মত কাটাও মেরা। চলো আমি দেখি, একটু হেল্প করি, করে দেবো। করো করো। হুম। তো তোমার নামটা কি জানো? কৃষান। কৃষান, কৃষান, বুঝতে পারছো অঙ্কটা? করতে হবে বলছি না আমি, তুমি বুঝতে পেরেছো কি অঙ্কটা? অনেক। আচ্ছা চলো আমি একটু হেল্প করি, হ্যাঁ? তোমরা পারবে আমি জানি, একটু টাইম দিলে হয়তো পারবে, বাট এখানে টাইম বেশি দেওয়াটা ওয়েস্টেজ অফ টাইম, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি একটু দেখি, যেটা হচ্ছে আমাকে দিয়েছে কি, বলেছে দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। দেখে নাও সবাই, পেন ডাউন। রিজওয়ান এদিকে দেখো, দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, তাই না? এবার দেখো তো তুমি এখানে লিখতে পারো যে অ্যাঙ্গেল, এটা না, দেখো অ্যাঙ্গেল এ বি সি, এ বি সি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ বিই, এ বি ইকুয়ালস টু কত হবে বলো তো? 180 ডিগ্রি। কেন? লিনিয়ার পেয়ার। তাহলে লিনিয়ার পেয়ারটা কত ইম্পর্টেন্ট দেখো। আবার এই ট্রায়াঙ্গেলে দেখো তো, এটা লিখতে পারো অ্যাঙ্গেল এ সি বি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ সি ডি, এ সি ডি ইকুয়ালস টু কত বিদ্যা? এটা কারণ কি? লিনিয়ার পেয়ার। তাহলে দিস টু আর দ্য সামেশন অফ দিস টু অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল। এবার দেখো এই দুটোর মধ্যে এ বি সি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ বি ই, আমি জেনারেলি এরকম অ্যাঙ্গেল লিখে করা পছন্দ করি না, তাও তোমাদেরকে দুটো ভাবেই দেখাচ্ছি মাঝে মাঝে, ইকুয়ালস টু এ সি বি প্লাস অ্যাঙ্গেল এ সি ডি। ঠিক আছে, এইগুলোতে বেশি কনফিউশন হয়। এইবার দেখো এই দুটোকে ইকুয়েট করে দিলাম, পারি না ইকুয়েট করতে? এটা ইকুয়েশন 1, ইকুয়েশন 2, ইকুয়েটিং 1 অ্যান্ড 2 হয়ে গেছে। এইবার দেখো এই দুটো অ্যাঙ্গেল কি হলো? ক্যান্সেল আউট। তাহলে অ্যাঙ্গেল এ বিই ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এসি ডি। কি প্রুফ করতে বলেছিল? এসিই ইকুয়ালস টু এসি, কোনটা বলো তো? আচ্ছা এটা ভুল লিখেছি, এসি, হ্যাঁ এবিসি, হ্যাঁ ঠিক আছে সরি, এ বি সি, হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখো এসিবি এসিবি কেটে গেল, থাকলো কি পড়ে? এবিই আর এটা থাকলো, এটাই তো প্রুফ করতে বলেছে তাই না? দেখো তো এসিবি এসিবি কাটবে না? কেন কাটবে না? এই দুটো তো আমি বলেছি না যে ইকুয়াল, ঠিক আছে, এই জন্য তো এই দুটো কেটে গেল, বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্রুফ। আর এইখানে দাঁড়িয়ে না সব ভিজুয়াল পাই না, তোমরা দূর থেকে যতটা খুব সুন্দর ভিজুয়াল পাও, ওখান থেকে দাঁড়িয়ে খুব দেখাটা খুব ডিফিকাল্ট। আচ্ছা যাই হোক, এটা বুঝতে পেরেছো? এবার এটাকে যদি ধরো আমি আমার মতো করে করব, আমি আমার মতো করে যদি করি, তাহলে কিভাবে করবো দেখো, এখানে একটু ছোট্ট করে দেখাচ্ছি, এইখানে ছোট্ট করে দেখাই আমার মতো করে, আমার প্রসেসে। अच्छा धरो, कुछ नहीं देना है बाबू, देखो इधर देखो, इधर इधर
ये दोनों एक्स है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दोनों इक्वल है। इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ঠিক আছে। তাহলে এক্স প্লাস বি এটা কেন এটা ইকুয়াল টু 180, আর এক্স প্লাস ডি এটাও কি ইকুয়াল টু 180, তাহলে এই দুটোকে ইকুয়েট করা যায়। তাহলে এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু এক্স প্লাস কি ডি, এক্স এক্স ক্যান্সেল আউট, বি ইকুয়াল টু ডি। দেখো তো, এটাই তো প্রুফ করতে দিয়েছে, বুঝতে পারলে? वही तो है बाबू, दोनों ही दिखाया कि कैसे करना है, ठीक है। अभी बुक्स देखो, एक बार बुक्स देखो, बुक्स देखो, इस टाइप का बुक्स में क्या है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हो। रिजवान কোনটা ইজি, এদিকেরটা? যদি কেউ বুঝতে না পারো আবার বলো। অনিক, শ্রেয়ান, সপ্তাংশু, জয়, মুছে দেবো, লিখবে তাড়াতাড়ি লেখো। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে যাই, তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, তোমার ভিডিও পোস্ট করে একটা খুব মানে খুব সহজ কাজ নয় কিন্তু, মানে রাত কতটা যে জাগতে হয় তার জন্য, কতটা দেখতে হয়, ঠিক আছে, দিয়ে ওটাকে পোস্ট করাও কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, থাম্বনেল বানানো, লেখা, তা তোমরা একটা লাইক পর্যন্ত করো না, একটা লাইক পর্যন্ত করো না, মানে সত্যি আমার খুব কষ্ট হয়। আমি কাউকে কোনোদিন বলিনি কিন্তু, দেখো বলেছি কিন্তু, কিন্তু এটা তোমাদের কর্তব্য। আমি প্রত্যেকদিন এটা, আমি কালকেই ভাবছিলাম যে আর বানাবো না, খুব কষ্ট হয়, তুমি জানো না, তুমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেখো, ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করাটা নট আ ইজি টাস্ক। এই যে ধরো গ্যাপ গুলো যাচ্ছে, এই গ্যাপ গুলো থাকতে একটা অ্যানোয়িং লাগে, ওটাকে কাটতে হয়, জানো? জানো না, কোনোদিন করনি, যারা করেছে তারা জানে, ঠিক আছে, সেট করো, প্রচুর খাটনি আছে। এটা একটা লাইক তো বানতা হ্যাঁ, করেছো, ঠিক আছে। এই শোনো, এবার আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাই। রিজওয়ান আজকে অর্ঘ নেই বলে কি ডাউন? অর্ঘ থাকলে তো বাপরে সামলানোই যায় না ছেলেটাকে, ডবল হবে। এই মুছে দিলাম আমি, ইয়ে এগুলো পেয়ে যাবে বাবু, জয় এগুলো পেয়ে যাবে, টোকার দরকার নেই। আই ডোন্ট লাইক টোকা, টোকাটুকি আমার পছন্দ নয়। আমি কোনোদিন গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত চলে গেছি, মাস্টার্স চলে গেছি, যাই করেছি, কোনোদিন আমি টোকা পছন্দ করিনি। বাড়িতে পড়ে আমি নিজের মতো করে নোটস বানাতাম, তাতে কি হতো বলতো, রিভিশন হতো, শর্ট নোটস হতো, ঠিক আছে। যাই হোক, কিছু কিছু জিনিস লিখে নেবে, অসুবিধা নেই, রানিং নোটসে যত তাড়াতাড়ি পারবে করে নেবে। আর একটা ছোট্ট একটা অঙ্ক দিচ্ছি, দেখি এটা কে পারে। এই অঙ্কটা যদি কেউ করতে পারো তাহলে ইনাম হ্যাঁ আজ, পারবে, এটা ইজি অঙ্ক, এটার জন্য ইনাম দেওয়া যাবে না। একটু আঁকাটা দেখো, নাহলে বুঝতে পারবে না। এটা ওয়াই, এই যে পুরো অ্যাঙ্গেলটা এটা ওয়াই, আচ্ছা এইটা বলেছে 56 ডিগ্রি, অনলি দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 56, ঠিক আছে। नहीं यही तो बुक से ही दे रहे हैं हम, खुद से नहीं दे रहे। এই এটা ফাইন্ড, গুনগুন কে করছে, এক্স ওয়াই কিউ, क्यू वाई, ये दोनों करो, এইটা ফাইন্ড এক্স ওয়াই পি, এ এক্স ওয়াই কিউ মিন্স এক্স ওয়াই কিউ, কিউটা কোথায়, এটা 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 হচ্ছে রিফ্লেক্স, এটা দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে এটা ফাইন্ড করো, 2 নাম্বার হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল, বোঝো না? আমি একটু রিফ্লেক্সটা বলে দিই, ধরো এটা এ বিদ্যা, এটা দেখো এবিসি, ইফ দিস অ্যাঙ্গেল ইজ এবিসি, যদি বলে, যদি আমি বলি যে এ বি সি ইট ডিফাইন্স দিস অ্যাঙ্গেল, যখনই আমি রিফ্লেক্স বলবো তখন বলবো হচ্ছে এই যে এইটা, রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল অলওয়েজ 180 মাইনাস দিস ওয়ান, রিফ্লেক্স, ঠিক আছে। জানতে, এটা জানো তো, করেছি না প্রথম দিন। এই অ্যাঙ্গেল দুটো বের করো, শুধু একটাই দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে কত 56,
আর এইটা হচ্ছে বাইসেক্টর, হ্যাঁ, ওয়াই জেড বাইসেক্টর, ওয়াই কিউ বাইসেক্টর, কিউ কোথায়, ওয়াই কিউ বাইসেক্টর অফ, ওয়াই কিউ বাইসেক্টর অফ জেড, এইটা বাইসেক্টর, হ্যাঁ, ওয়াই কিউ। কে ফোন করেছে? এটা গিভেন, হ্যাঁ, এই ওয়াই কিউ ইজ আ বাইসেক্টর অফ জেড ওয়াই পি, জেড ওয়াই পি, বলো কোনটা বলো। এটা কিউ, দিস ওয়ান ইজ কিউ। আমি একটু আরেকবার বুঝিয়ে দিই। স্যার বলছি y এর ভ্যালু কি রিফ্লেক্স q y y এর ভ্যালু কিউ ওয়াই পি, কিউ, ওই যে আপনি y লিখেছেন না, এইটা হচ্ছে গোটাটা, হ্যাঁ এই গোটাটা, হ্যাঁ ওয়াই, ওটার ভ্যালু কি y, না তাহলে y টা কেন, কিউ ওয়াই পি, ওয়াইটা ওই যে লিখেছি y, ওই যে y, এটা তো, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা। হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে, আর যেটা বাইরে যে y টা, কিউ ওয়াই পি কোনটা দেখি, কিউ ওয়াই পি, হ্যাঁ ওয়াইটা হচ্ছে কিউ ওয়াই পি, রিফ্লেক্স অফ কিউ ওয়াই পি, ঠিক। হুম, করো, কথা নয়।